Good morning, everyone. Good morning, Jarusha. Morning. Good morning, Morning, Josha. Joshua. Good morning, Jarusha. ഞാൻ വരട്ടെടാ, എന്നിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. പ്രേയർ അങ്ങ് തുടങ്ങായിരുന്നു. വേണ്ട, ഞങ്ങൾക്ക് വന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് മതി. മാം വരട്ടെ, ഇന്നൊരു പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ ചെയ്യണതാണല്ലോ. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. മാം പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. മേഘന വന്നോ? ശങ്കർ എവിടെ? വന്നു. പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു മാം.
Very good morning. Good morning. Good morning, Good ma'am. morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, Go ahead with your program. Morning, ma'am. Yes, started in No, ma'am. Yes, please. മാം ഇന്ന് നമ്മളുടെ Ma'am, today we are conducting as Independence Day celebration, so we thought do it today. Yes, you can go ahead with your program. Okay, I'm also part of it. Please. Okay, ma'am. So, മാമിന്റെ വീഡിയോ സ്റ്റക്ക് ആയി പോകുന്നുണ്ട്. yes. ആണോ? I don't know why. Ma'am, can you listen me? ഞാനൊന്ന് റീജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് വരാം കേട്ടോ. മേഘന കേൾക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. മേഘന ഒരു മിനിറ്റ് ഇടാ. Ah. ഇപ്പൊ ഓക്കെയാണ് മാം. ഞാൻ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യാം, എന്നിട്ട് നിന്റെ പേര് വിളിക്കാൻ. Okay. Good morning, everyone. Today we have gathered here to celebrate one of the most significant days in our nation's history, Independence Day. It's not just a date on the calendar, but a reminder of the sacrifices, the courage, and the dreams that gave birth to a free nation. As we prepare to celebrate, let us remember the heroes who gifted us this freedom and the responsibility we hold to protect it. Let's come together in pride, unity, and gratitude to make this Independence Day not just a celebration but a heartfelt tribute to our great nation. I, Jerusha, will be your coordinator for today's program. Now, I request Meghna to kindly take over as the anchor for today's 79th Independence Day program and lead us through the events. Okay, thank you, Jerusha. Okay, good morning, everyone. A very good morning to everyone joining us from different places, even though we are not in the same room. Today, our hearts are united by one powerful emotions. Patriotism on behalf of Smart City institutions. Welcome you all our advanced Independence Day celebrations. Okay, we are honored to have with our chief guest, Jisha ma'am. Thank you for joining us in the online celebrations. Okay, before we are going to this program, we are going to invite the cultural programs. To begin our cultural programs, we have prayer song by Grishma from MT9 batch. Welcome, Grishma. Vande Mataram, Vande Mataram, Sujalam, Subhalam, Malayaj Sheetalam, Sasya Shamalam, Mataram, Vande Mataram, Suprajolsnam, Pulakitayamini, Pullakusumita, Drumadala Shobhini, Suhasini, Sumadhura Bhashini, Sukhadam Varadam Madaram,
Vande Mataram. Vande Mataram. Vande Mataram. Good morning, all. Good morning. Okay, that was beautiful, Grishma. Thank you for sharing your voice with us. Next, we will invite Tanuja for doing a pledge. Pledge. India is my country. All Indians are my brothers and sisters. I love my country and I am proud of its rich and varied heritage. I shall always strive to be worthy of it. I shall give my parents, teachers, and all elders respect and treat everyone with courtesy. To my country and my people, I pledge my devotion. In their well-being and prosperity alone lies my happiness. Jai Hind. Okay. Thank you, Tanuja. And now we have introduction speech by Amrita Prajal of MD9 batch. Welcome, Amrita. Good morning, Jisha ma'am. Good morning, all. നമസ്കാരം. ആഗസ്റ്റ് 15 ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യദിനം. സൂര്യൻ അസ്തമിക്കാത്ത ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ കരാളഹസ്തങ്ങളിൽ നിന്നും ഭാരതം സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയ ദിനമാണ് ആഗസ്റ്റ് 15. 1947 ആഗസ്റ്റ് 15 ഓരോ ഇന്ത്യക്കാരനും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ അനന്തവിഹായസിലേക്ക് പറന്നുയർന്ന ദിനമാണ്. ഇന്ത്യക്കാരുടെ പുനർജന്മത്തിന്റെ ദിനം. ആ പുണ്യദിനം നാം ഓർക്കുകയും ആഘോഷിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഭാരതത്തോടുള്ള കൂറും സ്നേഹവും നമ്മിൽ പ്രകടമാകുന്നു. നാം ഇന്ന് അനുഭവിക്കുന്ന ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം അനേക പുണ്യാത്മാക്കളുടെ കഠിനാധ്വാനത്തിന്റെ ജീവത്യാഗത്തിന്റെ ഫലമാണെന്നത് നാം ഒരിക്കലും വിസ്മരിക്കരുത്. രാഷ്ട്രപിതാവ് മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെയും നേതാജി സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസിന്റെയും ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിന്റെയും ഓർമ്മകൾക്ക് മുന്നിൽ നമുക്ക് പ്രണാമം അർപ്പിക്കാം. നാനാത്വത്തിൽ ഏകത്വമാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ സവിശേഷത. എന്നാൽ ഇന്ന് ജാതിയുടെയും മതത്തിന്റെയും വർഗത്തിന്റെയും വർണ്ണത്തിന്റെയും പേരിൽ, രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ പേരിൽ മനുഷ്യർ പരസ്പരം ഇല്ലാതാക്കുന്നു. കൊലപാതകവും കൊള്ളിവെപ്പും സ്ത്രീപീഡനങ്ങളും സ്ത്രീധന മരണങ്ങളും തുടർക്കഥയാകുന്നു. ഇന്ത്യ 79ാം സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം ആഘോഷിക്കുന്ന ഈ വേളയിൽ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രത്തിനു വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കാം. അമേരിക്കയുടെ മുൻ പ്രസിഡന്റായ ജോൺ എഫ് കെന്നഡി പറഞ്ഞതുപോലെ, രാഷ്ട്രം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എന്തു ചെയ്തു എന്ന് ആലോചിക്കാതെ നിങ്ങൾക്ക് രാഷ്ട്രത്തിന് വേണ്ടി എന്തു ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് ആലോചിക്കുക. നമ്മുടെ ഭാരതത്തോടുള്ള പൂർവ്വ സ്നേഹവും വാക്കുകളിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തികളിലേക്ക് കടന്നു വരണം. ഇന്ത്യ നമ്മുടെ വികാരമാണ്, നമ്മുടെ ജന്മഭൂമിയാണ്, നമ്മുടെ അമ്മയാണ്. നമ്മുടെ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ഉന്നമനത്തിനായി, ഐക്യത്തിനായി, വളർച്ചയ്ക്കായി നമുക്കെല്ലാവർക്കും പരിശ്രമിക്കാം എന്ന ആഹ്വാനത്തോടെ നിർത്തുന്നു. നന്ദി. ജയ് ഹിന്ദ്. Okay, thank you, Amrita. Well done. Your words touches our heart. Up next, a special message about Independence Day by Jisha ma'am. Welcome, Jisha ma'am. Okay, thank you so much, and thank you. It was it is going very nice, and I feel very loud and special in this day. And don't make me as a guest because I am a part of it. When you make me guest, that then one stone is placed in my head. I feel like that. അതുപോലെ ഗസ്റ്റ് ആണെന്ന് പറയുന്നില്ലേ, because I am also a part of it. We all are equal. So, Independence Day ഒരു മെസ്സേജ്. Okay, every day I am giving message through my classes. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ചെയ്യാറുള്ളത്. ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് മോണ്ടിസോറി മെത്തേഡിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മളുടെ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേയുടെ ചില ഇമ്പോർട്ടൻസുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പീസ് ആൻഡ് ഹാർമണി, പീസ്, ഫ്രീഡം, ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ മോണ്ടിസോറി മെത്തേഡിലുണ്ട്. ഫ്രീഡം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തും ചെയ്യാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഡിസ്റ്റർബ് ആകാതിരിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ആക്ഷൻസ് ആണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വരുന്നത്. ആക്ഷൻ മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ എക്സ്പ്രഷൻ പോലും. ഓക്കെ, സോ ഈ ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേയിൽ ഐ എം ജസ്റ്റ് ഹൈലൈറ്റിംഗ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ലിബർട്ടി ആൻഡ് സോളിഡാരിറ്റി. യുണൈറ്റഡ് ഇൻ ഫ്രീഡം, സ്ട്രോങ് ഇൻ അവർ ഫ്യൂച്ചർ. അതാണ് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടത്. കാരണം യൂണിറ്റിയും ഫ്രീഡവും, ഫ്രീഡം ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കില്ല, യൂണിറ്റി ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കില്ല. യൂണിറ്റിയും ഫ്രീഡവുമാണ് ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻസ്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു നമ്മളുടെ ഒരു രാഷ്ട്രം, ഏതൊരു കൺട്രി എടുത്താലും ആ രാഷ്ട്രത്തിന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള 2 മെയിൻ ഫാക്ടേഴ്സ്. സോ ലെറ്റ് മീ താങ്ക് യു ഓൾ ഫസ്റ്റ്, ഈവൻ ദോ പാർട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ് ആണെങ്കിലും താങ്ക് യു പറയണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഫോർ മേക്കിംഗ് ദിസ് ഡേ വെരി വണ്ടർഫുൾ. സോ പ്ലീസ്
united in freedom and strong in our nation, we have to contribute something to our society. So social contribution is very important when connected with independence. അമൃത പറഞ്ഞതുപോലെ ജോൺ ഓഫ് കെന്നഡിയുടെ വാക്കുകൾ, രാഷ്ട്രം നമുക്ക് വേണ്ടിയല്ല ചെയ്യേണ്ടത്, നമ്മൾ രാഷ്ട്രത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ പ്രൊഡക്റ്റീവായ പ്യുവർ സോൾസ് ആയിട്ട് നമുക്കെല്ലാം മാറാൻ കഴിയും. നമ്മൾ ഓൾറെഡി അങ്ങനെയാണ്. മറ്റുള്ളവരെ മാറ്റാനുള്ള ഒരു മാർഗം നമുക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റും എന്ന് ഈ ഒരു ദിവസത്തിൽ ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു. താങ്ക് യു സോ മച്ച് വൺസ് അഗെയിൻ. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. Okay, thank you, Jisha ma'am, giving a wonderful message about Independence Day. And up next, we have a speech by Harya Vigas of 79 batch. Welcome, Harya Vigas. Good morning, ma'am. Good morning, all of you, ma'am. Today's speech in Jawaharlal Nehru. Good morning, everyone. Today I will speak about Chacha Nehru. His full name was the Pandit Jawaharlal Nehru. He was the first Prime Minister of the India. Chacha Nehru loved children very much, and they loved him too. He believed in this power of the education and always encouraged the children to study and learn new thinking. He was kind, helpful, and always took care and of the help people. His birthday, 14th November, is celebrated as Children's Day in India. Chacha Nehru loved for children. His name is very special today. All of us, thank you. Thank you, ma'am. Thank you, Disha, ma'am. Okay, thank you, Harya Vigas. Up next is small essay contest by Aishwarya and Fatimat. Good morning, Jisha ma'am. Good morning, all. Today, I would like to present an essay about Independence Day. India's Independence Day, a celebration of freedom. August 15th marks India's Independence Day, commemorating the nation's liberation from British rule in 1947. After centuries of struggle, India finally gained freedom, thanks to the tireless effort of freedom fighters like Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, and Subhash Chandra Bose. A day of celebration. On this day, India celebrates their nation's sovereignty and unity. Flag hosting ceremonies, patriotic songs, and cultural events take place across the country. People pay homage to the freedom fighters and reaffirm their commitment to national unity and integrity. A symbol of unity. Independence Day symbolizes India's strength and resilience. It reminds us of the importance of preserving national unity and promoting communal harmony. As we celebrate this day, let's honor the sacrifices of our freedom fighters and strive to build a better India. Conclusion: Independence Day is a celebration of India's freedom and unity. Let's work together to realize the dream of our founding fathers and create a brighter future for generation to come. Thank you, ma'am. Is there Fatimat? Sorry, Aishwarya, I think so. Aishwarya. ഐശ്വര്യ ഒരു ട്രാവലിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു, അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ അവൾക്ക് പറ്റില്ലായിരിക്കും. Okay, thank you, Fatimat. Up next is small song by Suramya Hasnawayar. നാടിന്നുണരുന്നു, ജയഗീതം പടരുന്നു, സ്വാതന്ത്ര്യപ്പുലരി പുതുജീവൻ പകരുന്നു, ഇടനെഞ്ചിൽ വേരോടും കനലാടും ഓർമ്മകളെ ചുടുമിഴി നീർപ്പൂക്കൾ കൊണ്ടിന്നേകാം അഭിവാദ്യങ്ങൾ. നമ്മളൊന്നെന്ന വാക്കാണേ ഭാരതാംബയ്ക്ക് പ്രിയമേറെ, കാത്തുരക്ഷിച്ചു മുന്നേറാം ഒന്നാണെന്നെല്ലാരും. നമ്മളൊന്നെന്ന വാക്കാണേ ഭാരതാംബയ്ക്ക് പ്രിയമേറെ, കാത്തുരക്ഷിച്ചു മുന്നേറാം ഒന്നാണെന്നെല്ലാരും. വന്ദേ മാതരം, വന്ദേ മാതരം, വന്ദേ മാതരം, വന്ദേ മാതരം. നോചുന്നു നീ പോർചരിതം, ത്യാഗനിർഭരം വീർചരിതം, പോർനിലങ്ങളിൽ പോരടിച്ചവർ തന്നുപോയതീ സ്വാതന്ത്ര്യം. നോവു ചിന്നു നീ പോർചരിതം, ത്യാഗനിർഭരം വീർചരിതം, പോർനിലങ്ങളിൽ പോരടിച്ചവർ തന്നുപോയതീ
നാടിത് കാത്തിടാം. വിഭജനത്തിന്റെ സ്വരമുയർത്തുന്ന കളകളെ മുളയിൽ നുള്ളിടാം. നെഞ്ചേൽക്കാം മമ ഭാരതം. നാടിന്നുണരുന്നു, ജയഗീതം പടരുന്നു. സ്വാതന്ത്ര്യപ്പുലരി പുതുജീവൻ പകരുന്നു. ഇടനെഞ്ചിൽ വേരോടും കനലാടും ഓർമ്മകളെ ചുടുമിഴിനീർപ്പൂക്കൾ കൊണ്ടിന്നേകാം അഭിവാദ്യങ്ങൾ. നമ്മളൊന്നെന്ന വാക്കാണി ഭാരതാംബയ്ക്ക് പ്രിയമേറെ കാത്തുരക്ഷിച്ചു മുന്നേറാം ഒന്നാണേ എല്ലാരും. നമ്മളൊന്നെന്ന വാക്കാണി ഭാരതാംബയ്ക്ക് പ്രിയമേറെ കാത്തുരക്ഷിച്ച് മുന്നേറാം ഒന്നാണേ എല്ലാരും. വന്ദേ മാതരം, വന്ദേ മാതരം, വന്ദേ മാതരം, വന്ദേ മാതരം. താങ്ക് യു മാം. Okay, thank you, Suramya. Now we have something truly special, a storytelling section that will take us back in time of this day of struggle and bravery through the story. We will relive the sacrifice that brought us free. Please welcome Roshni, who will be narrating the story. Welcome, Roshni. താങ്ക് യു മേഘ്ന. ഗുഡ് മോർണിംഗ് മാം ആൻഡ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് എവരി വൺ. ഇന്ന് നമുക്ക് മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ സ്റ്റോറി തന്നെ കേൾക്കാം അല്ലേ? നമ്മൾ ഈ അനുഭവിക്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിത്തരാൻ പ്രയത്നിച്ചവരിൽ ഏറ്റവും വലിയ പങ്ക് വഹിച്ച ഒരാളാണ് മോഹൻദാസ് കരംചന്ദ് ഗാന്ധി എന്ന മഹാത്മാഗാന്ധി. ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രീയ പിതാവ് എന്ന് അദ്ദേഹം വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. അഹിംസയിലൂന്നിയ സത്യാഗ്രഹം എന്ന സമര സിദ്ധാന്തത്തിലൂടെ ലോകമെമ്പാടും ഗാന്ധി ശ്രദ്ധേയനായി. മഹത്തായ ആത്മാവ് എന്നർത്ഥം വരുന്ന മഹാത്മാ, അച്ഛൻ എന്നർത്ഥം വരുന്ന ബാപ്പു എന്നീ വിശേഷണങ്ങൾ ജനഹൃദയങ്ങളിൽ നിന്നും അദ്ദേഹത്തിനുള്ള സ്ഥാനം വ്യക്തമാക്കുന്നു. കേവലം ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് എന്നതിലുപരി ഒരു ദാർശനികനായി അദ്ദേഹം ലോകമെമ്പാടും അറിയപ്പെടുന്നു. കരംചന്ദ് ഗാന്ധിയുടെയും പുത്തലിബായിയുടെയും 3 മക്കളിൽ ഇളയവനായി 1869 ഒക്ടോബർ 2 ഗുജറാത്തിലെ പോർബന്ദറിൽ അദ്ദേഹം ജനിച്ചു. പിതാവ് കരംചന്ദ് ഗാന്ധി രാജ്കോട്ടിലെ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്നു. അതിനാൽ മോഹൻദാസിന്റെ പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം രാജ്കോട്ടിലായിരുന്നു. തുടർന്ന് 13-ാം വയസ്സിൽ കസ്തൂർബയെ വിവാഹം കഴിച്ചു. 1885 അച്ഛൻ അന്തരിച്ചു. 1887 ഗാന്ധി മെട്രിക്കുലേഷൻ പൂർത്തിയാക്കി. പിന്നീട് സംദ്രാസ് കോളേജിൽ പഠനം തുടർന്നു. 1888 നിയമം പഠിക്കാൻ അദ്ദേഹം ലണ്ടനിലെ ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലേക്ക് പോയി, അതായത് കപ്പൽ മാർഗം. ലണ്ടൻ മെട്രിക്കുലേഷൻ എക്സാമിൽ ലാറ്റിനിൽ ആദ്യം അദ്ദേഹം പരാജയപ്പെട്ടെങ്കിലും പിന്നീട് വിജയം കൈവരിച്ചു. 1891 പഠനം പൂർത്തിയാക്കി ഇന്ത്യയിൽ തിരിച്ചെത്തി. പിന്നീട് 1893 ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലേക്ക് പോയി. അവിടുത്തെ വർണ്ണവിവേചനം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിനെ വേറൊരു രീതിയിൽ ചിന്തിപ്പിച്ചു. ഒരിക്കൽ വെള്ളക്കാർക്ക് മാത്രം സഞ്ചരിക്കാവുന്ന എ ക്ലാസ് കൂപ്പയിൽ സഞ്ചരിച്ചതിന് ഗാന്ധിയെ മർദ്ദിക്കുകയും വഴിയിൽ ഇറക്കി വിടുകയും ചെയ്തു. ഇതിനുശേഷം ഗാന്ധി ഇതിനെതിരെ പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഗാന്ധി അവിടുത്തെ ഇന്ത്യക്കാരെ വിളിച്ച് യോഗം കൂട്ടുകയും അവർ അനുഭവിക്കുന്ന കഷ്ടതകൾക്കെതിരെ സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതിലൂടെ അവർക്ക് തങ്ങളുടെ അവകാശ ബോധം മനസ്സിലായി. കൂടാതെ കരാർ തൊഴിലാളികളുടെ പ്രശ്നത്തിലും ഇടപെട്ടു. അങ്ങനെ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ വെച്ച് അദ്ദേഹം ഗാന്ധി എന്നറിയപ്പെടാൻ തുടങ്ങി. ബോവറ യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുക്കുകയും അതിലെ സേവനങ്ങൾക്ക് ആദരവും അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചു. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ വെച്ച് ഗാന്ധിക്കും കസ്തൂർബയ്ക്കും രാംദാസ് ഗാന്ധി, ദേവദാസ് ഗാന്ധിയും ജനിച്ചു. ശേഷം ഗാന്ധി ജനുവരി 9 മുംബൈ തുറമുഖത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നു. ഇതിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ടാണ് 2003 മുതൽ ജനുവരി 9 കേന്ദ്ര സർക്കാർ പ്രവാസി ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത്. പിന്നീട് അദ്ദേഹം ഇന്ത്യ മുഴുവൻ സഞ്ചരിച്ചു. അന്നത്തെ നേതാക്കന്മാരെ എല്ലാം സന്ദർശിച്ചു. ശാന്തിനികേതനിൽ വെച്ച് ഗാന്ധി ടാഗോറുമായി കണ്ടുമുട്ടുകയും വലിയൊരു സൗഹൃദത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കുകയും ചെയ്തു. അഹമ്മദാബാദിൽ 1915 അദ്ദേഹം സത്യാഗ്രഹാശ്രമം സ്ഥാപിച്ചു. പിന്നീട് സ്വയം വസ്ത്രം നിർമ്മിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടി ഗാന്ധി ഖാദി പ്രസ്ഥാനത്തിന് രൂപം നൽകി. 1919 ചമ്പാരൻ സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. ആദ്യ അറസ്റ്റ് വഹിച്ചു. ഇന്ത്യയിലെ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ആയിരുന്നു ഇന്ത്യയിലെ ഗാന്ധിയുടെ രാഷ്ട്രീയ പരീക്ഷണശാല. 1-ാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിനു ശേഷം 30 വർഷക്കാലം ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ അമരക്കാരനായി. ശേഷം 1919 റൗലറ്റിനെതിരെ ഹർത്താൽ ആചരിക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചു. നിസ്സഹരണ സമരം അന്നാണ് തുടങ്ങിയത്. ദില്ലിയിലെ പോലീസ് വെടിപ്പിനെ തുടർന്ന് ഗാന്ധിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഇതേ തുടർന്ന് ജാലിയൻവാല ബാഗിൽ വെച്ചു ഏപ്രിൽ 13 കൂട്ടക്കൊലകൾ നടന്നു. ഇതേ തുടർന്ന് നിയമലംഘന സമരം നിർത്തിവെച്ചു. ചൗരി ചൗരയിൽ ജനക്കൂട്ടം പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ആക്രമിച്ചു. പിന്നീട് സിവിൽ നിയമലംഘനം 1930 ലംഘിച്ചു.
ഉപ്പു സത്യാഗ്രഹത്തിന്റെ കാരണം ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഉപ്പു നികുതിയായിരുന്നു. 1930 ഏപ്രിൽ 5 ദണ്ഡി യാത്രയിൽ നിയമം ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് ഉപ്പുണ്ടാക്കി. മെയ് 4 അറസ്റ്റ് വരിച്ചു. 1930 ജനുവരിയിൽ ജയിൽ മോചിതനായി. 1936 ക്ഷേത്രപ്രവേശന വിളംബരം ആധുനിക കാലത്തിന്റെ വിപ്ലവം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഗാന്ധിജിയാണ്. 1942 കോൺഗ്രസ് സമിതി നിരാകരിച്ചു. ശേഷം നെഹ്റു തയ്യാറാക്കിയ ഓഗസ്റ്റ് പ്രമേയമായ ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചു. ശേഷം ഗാന്ധിജി സമര നേതൃത്വം ഏറ്റെടുത്തു. ഡു ഓർ ഡൈ, അതായത് പ്രവർത്തിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മരിക്കുക എന്നായിരുന്നു ഗാന്ധിജിയുടെ മുദ്രാവാക്യം. ഖിലാഫത്ത് പ്രസ്ഥാനത്തിലൂടെ കേരളത്തിലേക്ക് വന്നു. പിന്നീട് വൈക്കം സത്യാഗ്രഹത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. കേരള നവോത്ഥാന നേതാക്കളെ സന്ദർശിച്ചു. ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനൊപ്പം അവർണരുടെ ഉന്നമനത്തിനായി പ്രവർത്തിച്ചു. തിരുവാർപ്പ് ക്ഷേത്രം അതിൽ പ്രധാനമായിരുന്നു. 4ാമത് ഹരിജൻ ഫണ്ടിനായി കേരളത്തിലെത്തി. 5 തവണ ഗാന്ധിജി കേരളത്തിലെത്തി. അവസാനമായി കേരളത്തിലെത്തിയത് ക്ഷേത്രപ്രവേശന വിളംബരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടായിരുന്നു. 1947 സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചത് ഇതിന്റെ എല്ലാം ഫലമായിട്ടായിരുന്നു. 1948 ജനുവരി 30 5:17 PM പ്രാർത്ഥനയിലിരിക്കെ ഗാന്ധി നാഥുറാം വിനായക ഗോഡ്സെ എന്ന മതഭ്രാന്തന്റെ വെടിയേറ്റ് മരിക്കുകയുണ്ടായി. ജനുവരി 31 ഗാന്ധിയെ രാജ്ഘട്ടിൽ സംസ്കരിച്ചു. ആ ത്യാഗമാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം. ഹിംസ വെടിഞ്ഞു, അഹിംസയിലൂടെ നമുക്ക് മുന്നേറാം. ജയ് ഹിന്ദ്. ഹാപ്പി ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേ ടു ഓൾ. Thank you, Roshni. Next, we are welcoming Meghna for singing a patriotic song. Welcome, Meghna. Thank you, Amrita. सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हम बुलबुले किसकी हे गुलसिता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा पर्वत हो सबसे ऊंचा हम साया आसमान का, पर्वत हो सबसे ऊंचा हम साया आसमान का, हो संतेरी हमारा हो पाशबन हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा गोदी में केले हिसकी 1000 नदियां रश का ही जाना हमारे हमारे, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा मशहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी अहम हिंदी अहम हिंदी अहम वक्त है, सारे जहां से अच्छा सारे जहां से अच्छा सारे जहां से अच्छा सारे जहां से अच्छा. Thank you, Meghna, for the wonderful song. Thank you. Thank you. Okay. Up next is Small Quotes by Archana S. Nair and Rinda. താങ്ക് യു മേഘ്ന. ഗുഡ് മോർണിംഗ് ജിഷാമ ആൻഡ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ടു ഓൾ. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. സ്വാതന്ത്ര്യം നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിന്റെ അർത്ഥമായി തീരാൻ ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്ത ധീര ദേശാഭിമാനികളുടെ മുടിമുത്തുകളിൽ ചിലതാണ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ജ്വലിപ്പിച്ചു നിർത്തിയ എന്നും നമ്മളെ കോൾമയിൽ കൊള്ളിക്കുന്ന ആ വാക്കുകളിൽ ഒരിക്കൽ കൂടി നമുക്ക് സഞ്ചരിക്കാം. ഡു ഓർ ഡൈ, പ്രവർത്തിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മരിക്കുക, മഹാത്മാഗാന്ധി. ജയ് ജവാൻ ജയ് കിസാൻ, ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രി. സത്യമേവ ജയതേ, മദൻ മോഹൻ മാളവ്യ. ഇൻകിലാബ് സിന്ദാബാദ്, വിപ്ലവം ജയിക്കട്ടെ, ഭഗത് സിംഗ്. സ്വാതന്ത്ര്യം എന്റെ ജന്മാവകാശമാണ്, ബാലഗംഗാധര തിലക്. മനസ്സിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് യഥാർത്ഥ സ്വാതന്ത്ര്യം, ഡോക്ടർ BR അംബേദ്കർ. ഈ അസുലഭ മുഹൂർത്തത്തിൽ നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിത്തന്ന ധീര നേതാക്കന്മാരുടെ മഹത് വചനങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ നമുക്ക് അല്പനേരം കണ്ണടയ്ക്കാം, ചിന്തിക്കാം. ജയ് ഹിന്ദ്. താങ്ക് യു മിസ്. താങ്ക് യു ഓൾ. Rinda is there. Shama and good morning, friends.
saluting the nation on Independence Day. Freedom is never here at any price. It is the breath of life. Mahatma Gandhi. On this special day, may you reflect on the sacrifices made for our freedom and celebrate the strength and unity of our nation. Okay, thank you, ma'am. Jai Hind. Okay, thank you, Archana S. Nair and Rinda. Next, we will enjoy a dance performance presented by Suramya S. Nair and Arya Vigas. Welcome, Suramya S. Nair and Arya Vigas. അതിനുള്ള അജിത അൺമ്യൂട്ട് ആയി. അജിത അൺമ്യൂട്ട് ആയി പോയിട്ടുണ്ട്. അജിത ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ആക്കാമോടാ? സുനമയ പാട്ട് ചെയ്തല്ലോ. അല്ല, സുനമയ പാട്ടതല്ലോ. Okay, next we welcome Arya Vigas. Thank you, Suramya. മേഘന എന്താണ് പറഞ്ഞേ? നീ ചെയ്യുന്നില്ലേ? ഇല്ല, ഞാനും സുനിമയും കൂടി എന്നാ പാട്ട് വേറെ ആയിപ്പോയി. അതാ ഞാൻ കളിക്കാഞ്ഞേ. അല്ല, നീ ചെയ്തു. നിന്റെ എന്താ പാട്ട് ചെയ്തു, കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ, പറഞ്ഞു. നാടിനുണരുന്നു ജയഗീതം പടരുന്നു സ്വാതന്ത്ര്യ പുലരി പൊതുജീവൻ പകരുന്നു
ഇടനെഞ്ചിൽ വീരോടും കനലാടും ഓർമ്മകളെ ചുടുമിഴിയിൽ പൂക്കൾ കൊണ്ടെത്തി കാമതിവാക്കിച്ചു. നമ്മളും നിന്ന വാക്കാലെ ഭാരതാംബയ്ക്ക് പ്രിയമേറെ കാത്തൊരച്ചിട്ടവും നേരാണേ എല്ലാരും. നമ്മളും നിന്ന വാക്കാലെ ഭാരതാംബയ്ക്ക് പ്രിയമേറെ കാത്തൊരച്ചിട്ടവും നേരാണേ എല്ലാരും. വന്ദേ മാതരം വന്ദേ മാതരം വന്ദേ മാതരം വന്ദേ മാതരം. ചരിതം ത്യാഗനിർഭരം ചരിതം പൂർണിലങ്ങളിൽ പോരടിച്ചവർ തന്നുപോയതീ സ്വാതന്ത്ര്യം. ചരിതം ത്യാഗനിർഭരം ചരിതം പൂർണിലങ്ങളിൽ പോരടിച്ചവർ തന്നുപോയതീ സ്വാതന്ത്ര്യം. സ്നേഹം കുളഞ്ഞു പൂത്തുവിടരുന്നൊരരുമനാടിത് കാട്ടിടാം. വിഭജനത്തിന്റെ സ്വരമുയർത്തുന്ന കലകളെ മുറയിലുള്ളിടാം. നാടിന്നുണരുന്നു ജയഗീതം പടരുന്നു. സ്വാതന്ത്ര്യ പുലരി പൊതുജീവൻ പകരുന്നു. ഇടനെഞ്ചിൽ വീരോടും കനലാടും ഓർമ്മകളെ ചുടുമിഴിയിൽ പൂക്കൾ കൊണ്ടെത്തി കാമവിഭാഗങ്ങൾ. നമ്മളും നിന്ന വാക്കാലെ വന്ദേ മാതരം വന്ദേ മാതരം വന്ദേ മാതരം. Okay. Okay, thank you, Arya Vikas and Suramya. Incredible energy. They truly reflected the colors of India. Okay, up next, a small thought by Nusrat. Welcome, Nusrat. Good morning, ma'am. Good morning, everyone. I am Nusrat. At first, I wish you all a very happy Independence Day. If your blood does not boil, then only water will flow in your veins. If not for the service of the motherland, then what is the purpose of youth? നിങ്ങളുടെ രക്തം തിളക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഞരമ്പുകളിൽ ഓടുന്നത് വെറും വെള്ളമായിരിക്കും. മാതൃഭൂമിയുടെ സേവനത്തിന് വേണ്ടിയല്ലെങ്കിൽ പിന്നെന്തിനാണ് ഈ യുവത്വം? ബൈ ചന്ദ്രശേഖർ ആസാദ്. I am proud to be an Indian and I love my country. Jai Hind. Thanks all. Okay, thank you, Nusrat. Okay, up next, a small speech by Fasila. Good morning, everyone. Respected teacher and my dear friends. My name is Fasila. I wish you all a very happy Independence Day. It is my pleasure to deliver a welcome speech on this day. Today, we have gathered here to celebrate our 79th Independence Day. 15th August 1947 is the most important day in our history because on this day, our country became independent from the British. Independence Day is celebrated in every corner of our country. This day reminds us of those freedom fighters who sacrificed their life for the freedom of the country. Today, we all should together salute all those freedom fighters. Today, we all should together take a pledge of nation building and development of the country and follow the principles of truth and non-violence of Gandhiji. This is the true respect of our country. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you. Okay, thank you, Fasila. Okay. As we now come to the close of our advanced Independence Day celebration, it is a time to express our gratitude to everyone who made this program possible. To do so, I now invite Jerusha to deliver the oath of thanks. Welcome, Jerusha.
Thank you, Meghna. Once again, good morning to everyone. On behalf of our 19 December batch, I sincerely thank you, Meghna, for wonderfully anchoring today's program, and Jisha ma'am for sharing her inspiring special message on this 79th Independence Day. A heartfelt thank you to all the participants for your beautiful performances and contributions. Thank you to everyone who joined us and made this celebration special. Once again, happy Independence Day, Jai Hind. Okay, thank you, Jerisha, for those heartfelt words on behalf of Smart 3 institutions. Once again, thank you, our Jisha ma'am and everyone who joined us online today. May the spirit of patriotism and unity stay alive in our hearts every day, not just on Independence Day. Until we meet again, Jai Hind, Vande Mataram. Okay, next we are welcoming Meghna for doing the national anthem. Welcome. Okay, everyone rise up to the national anthem. Janagana mana adinayak jaya hai, Bharat bhagya vidata, Punjab Sindh Gujarat Dravida Utkala Banga, Vindhya Himachala Yamuna Ganga, Uchchala Jaladi Taranga, तव शुभ नामे जागे, तव शुभाशीष मागे, गाये तव जय गाता, जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. Jai Hind. Okay, very nice. And in the magazine preparation തുടങ്ങി ഇത്രയും എനർജറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടീമിനെ കണ്ടതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് കമ്പൽസറി. ടു ബാച്ചസ് ഇതുവരെയും കോൺവെക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ 2 ബാച്ചസ് പ്രസന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്ന് മാത്രം. ഈ പ്രോഗ്രാം ഇത്ര നല്ല രീതിയിൽ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്തതിൽ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും എഫേർട്ട് കണ്ടതുകൊണ്ടൊന്ന് ചോദിച്ചു എന്ന് മാത്രം കേട്ടോ. നോ ഇഷ്യൂ. കാരണം ഇറ്റ്സ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ഇതുപോലുള്ള ഒരു വിർച്വൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോഗ്രാം കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ളത്. ആൻഡ് ലൈക്ക് ഞാൻ എല്ലാവരോടും അതിനുള്ള ശരിക്കും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അപ്രീസിയേഷന് അർഹർ തന്നെയാണ് എല്ലാ കാര്യത്തിലും. സോ ഇതൊക്കെ നമ്മളുടെ കുറെ ഹാപ്പി മൊമെന്റ്സ് ആണ്, സ്പെഷ്യൽ മൊമെന്റ്സ് ആണ്. ഇത് നഷ്ടപ്പെടാതെ സൂക്ഷിക്കുക. ആളുകൾ എത്രയോ സമയം വെറുതെ ആവശ്യമില്ലാത്ത കോൺഫ്ലിക്ട്സുമായിട്ട്, ഈവൻ ഒരു ടീമിലാണെങ്കിലും ഒരു ഗ്രൂപ്പിലാണെങ്കിലും ഭയങ്കര കോൺഫ്ലിക്ട്സ് വരും. വെറുതെ നമ്മുടെ എത്രയോ നല്ല മൊമെന്റ്സ് ആണ് ആ കോൺഫ്ലിക്ട്സ് കൊണ്ട് നഷ്ടപ്പെടുന്നത്. സോ മേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് വെരി ഫ്രൂട്ട്ഫുൾ, നല്ലൊരു ഫ്ലറിഷിംഗ് ആയിട്ടുള്ള മൊമെന്റ്സ് ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റട്ടെ. ഞാൻ പ്രാക്ടിക്കൽ സെഷനാണ് 23rd. ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്നായി പോയില്ലെന്നൊരു ചിന്ത വന്നിട്ടുണ്ടാവും. ബട്ട് അത് അത്ര പെട്ടെന്നല്ല. നമ്മുടെ പാർട്ട് 3 എടുക്കുമ്പോൾ, മോഡ്യൂൾ 1 പാർട്ട് 3 എടുക്കുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ പ്രാക്ടിക്കൽ സെഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ക്ലാരിറ്റിയിൽ മനസ്സിലാകും. മോഡ്യൂൾ 3 ആണ് ശരിക്കും പ്രാക്ടിക്കൽ സെഷൻ. മോഡ്യൂൾ 3 നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ 5 പാർട്സ് ഉണ്ട്. മറിയ മോണ്ടിസോറി ഡിസൈൻ ചെയ്ത മോണ്ടിസോറി പ്രിപ്പയർഡ് എൻവയോൺമെന്റിലെ 5 ഏരിയകളാണ് ആ 5 പാർട്സും. അപ്പോൾ പ്രാക്ടിക്കൽ സെഷന് മുമ്പ്, അതായത് 23rd മുമ്പ് മോഡ്യൂൾ 3 ഒരു ബ്രീഫിംഗ്, ഒരു 1.5 hours ഒരു ക്ലാസ് ഞാൻ വെക്കും. അത് മോസ്റ്റ് പ്രോബബ്ലി നൈറ്റിലായിരിക്കും. ഒരു 7:30 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും വെക്കുന്നത്. കാരണം പകല് ജോലിക്ക് പോകുന്നവരുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ ബി പ്രിപ്പയർഡ് ഫോർ ദാറ്റ് ഡേ. 7:30 എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു ദിവസം നിങ്ങളുടെ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങള്, പേഴ്സണൽ ടൈമാണ്, മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു ദിവസം ജോയിൻ ചെയ്യുക. 23rd എന്ന് പറയുന്നത് സാറ്റർഡേ ആണ്. മോസ്റ്റ് പ്രോബബ്ലി ഞാൻ തേഴ്സ്ഡേ ആയിരിക്കും നൈറ്റിൽ ആ ക്ലാസ് വെക്കുന്നത്. കാരണം ഫ്രൈഡേ ചിലപ്പോൾ ട്രാവലിംഗിലായിരിക്കും വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ദൂരെ നിന്നുള്ളവരൊക്കെ തലേന്നൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും. അതുകൊണ്ടാണ് തേഴ്സ്ഡേ. എന്തായാലും എനിവേ മെസ്സേജ് വരും. ദെൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാ റെക്കോർഡിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസും കിട്ടിയില്ലേ? Ma'am, once again, sorry, ma'am, I didn't call Rija song. Okay, sorry, Rija. Welcome. Yeah, yes, please.
ഓ കുഴപ്പമില്ല, ഞാൻ സോങ് അല്ല ഒരു ചെറിയ സ്കിറ്റ് ചെയ്ത് ശ്രമിക്കാം. ഓക്കെ, പെർമിഷൻ. ഒരു വലിയ മൈതാനം, കുറച്ച് കുട്ടികൾ വട്ടം കൂടിയിരിക്കുന്നു. മൈതാനത്തിന്റെ എതിർദിശയിലൂടെ ഒരു വൃദ്ധൻ നടന്നു വരുന്നുണ്ട്. കുട്ടികൾ അദ്ദേഹത്തെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു. ശേഷം, കൂട്ടുകാരെ നോക്ക്, ദേ അവിടെ നോക്ക്, ഒരാൾ വടിയും കുത്തി പിടിച്ച് നടന്നു വരുന്നു. നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടോ? അതാരാ വരുന്നേ? നമ്മുടെ ഗാന്ധിജി അപ്പൂപ്പനല്ലേ അത്? വാ വാ വാ, നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പൂപ്പ മക്കളെ, ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണാൻ വന്നതാ. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ? ഇത്ര കാലായില്ലേ നിങ്ങളെ എല്ലാം കണ്ടിട്ട്. 1947 പോയ ആളാ. 2025 ഞങ്ങളെ കാണാൻ വരുന്നേ. നല്ല ആള് തന്നെ. ഓ, വരണമെന്നൊന്നും വിചാരിച്ചതല്ല. ഇപ്പൊ ഇവിടുത്തെ അവസ്ഥ കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് സഹിക്കാൻ വയ്യ. അതുകൊണ്ട് ഇതാണോ ഞാൻ സ്വപ്നം കണ്ട ഇന്ത്യ? അഹിംസയിലൂടെ നേടിയ സത്യാഗ്രഹമല്ലേ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നത്? എന്നിട്ടും എന്താ ഇപ്പൊ നിങ്ങളെല്ലാം ഇങ്ങനെ? ആട്ടെ, ഞാൻ വരുമ്പോ നിങ്ങളെല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു? അപ്പൂപ്പ അതില്ലേ, അത് ഞങ്ങൾ പത്രം വായിക്കുകയായിരുന്നു. സ്കൂളിലേക്ക് പത്രവാർത്ത പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതെയോ? എന്താ ഇതൊക്കെ പത്രത്തിൽ വിശേഷം? കേക്കട്ടെ, നിങ്ങൾ പറ. ഓ, അതൊക്കെ എന്ത് പറയാനാ? സ്ത്രീധനം കിട്ടാത്തോണ്ട് ഭർത്താവ് ഭാര്യയെ കൊന്നു, അമ്മ മക്കളെ കൊന്നു, കാമുകന്റെ കൂടെ ഒളിച്ചോടിപ്പോയി, മക്കൾ അമ്മയെ കൊന്ന് പൈസ ഉണ്ടാക്കി, അധികാരികൾ പൈസ വെട്ടിച്ചു, പിന്നെ അധികാരികൾ തട്ടിപ്പ് വെട്ടിപ്പ് പീഡനം. എന്റെ രാമ, എന്തൊക്കെയാ ഞാൻ ഈ കേൾക്കുന്നേ? ഇതിനു വേണ്ടിയാണോ നാം സ്വതന്ത്രരായത്? ഇതിനു വേണ്ടിയാണോ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കർത്തവ്യങ്ങളെല്ലാം എഴുതി? ഓ, കൂപ്പ, ഈ പറയുന്ന പോലെയൊന്നും അല്ല. ഇത് ആർക്കും ആയിട്ട് ഒരു സ്നേഹമില്ല. എല്ലാവർക്കും സ്വന്തം കാര്യം മാത്രം. ഇല്ല മക്കളെ, ഇല്ല. നാളെയുടെ പ്രതീക്ഷ നിങ്ങളാണ്. നിങ്ങളിലൂടെ വേണം നന്മ നിറഞ്ഞ ഒരു ലോകത്തെ ഉണ്ടാക്കാൻ. ആരെയും പറ്റിക്കുകയും വഞ്ചിക്കുകയും ചെയ്യരുത്. മാതാവിനെയും പിതാവിനെയും ഗുരുവിനെയും അനുസരിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യണം. എന്നാൽ മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ദൈവം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. ആദ്യം നിങ്ങളെ അവഗണിക്കും, പിന്നെ പരിഹസിക്കും, പിന്നെ പുച്ഛിക്കും, പിന്നെ ആക്രമിക്കും. എന്നിട്ടായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ വിജയം. എന്നും മനസ്സിൽ ഓർക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് പറ്റും മക്കളെ, നിങ്ങൾക്ക് പറ്റും. ശരി അപ്പൂപ്പ, ഞങ്ങൾ ചെയ്യും. നല്ലൊരു നാളേക്ക് വേണ്ടി, നല്ലൊരു ദിവസത്തിന് വേണ്ടി. ശേഷം യാത്ര പറഞ്ഞ് അപ്പൂപ്പൻ പോകുന്നു. കുട്ടികൾ നിറകണ്ണോടെ നോക്കി നിൽക്കുന്നു. നാളെയുടെ വാഗ്ദാനങ്ങളാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ. നന്മയുടെ വഴിയിലൂടെ അവരെ കൈപിടിച്ച് നടത്താൻ ചിലപ്പോൾ നാം ഓരോരുത്തർക്കും അവസരം ലഭിക്കും. പൂർണ്ണ പരിശ്രമത്തോടുകൂടെ ആ ഉദ്യമത്തിൽ നിങ്ങൾ വിജയിക്കും എന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ എല്ലാ അധ്യാപകർക്കും എന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യദിനാശംസകൾ. ജയ് ഹിന്ദ്. Okay, thank you, Rija. Sorry for the letter. മാം, ഞാൻ നാഷണൽ ഫ്ലാഗിന്റെ തീമിൽ ഒരു ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മാം കാണിക്കട്ടെ? മാം കാണുന്നുണ്ടോ? ബ്യൂട്ടിഫുൾ, വെരി ഗുഡ്. താങ്ക് യു മാം. നല്ല രസമുണ്ട്. പേപ്പറാണോ? യെസ് മാം, ഞാൻ കാർഡ്ബോർഡിൽ ഷേപ്പ് വെട്ടിയിട്ട് കളർ പേപ്പറിൽ വിങ്സ് എല്ലാം കട്ട് ചെയ്തിട്ട് പേസ്റ്റ് ചെയ്തതാണ്. ഐ ഓൾസോ ഡു വൺ ബുക്ക് മാർക്കറാണ്. മോൾ സ്കൂളിലേക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തതാണ്. അത് പേപ്പർ അല്ലേ? കാർഡ്ബോർഡിൽ ചെയ്തതാണ് മാം, പെയിന്റ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. മെസ്സേജ് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. മെസ്സേജ് ഇങ്ങനെ എഴുതിയാണ്, ജസ്റ്റ് കോട്ട് പോലെ. ഐ ആം പ്രൗഡ് ടു ബി എൻ ഇന്ത്യൻ, ഐ ലവ് ഇന്ത്യ, ജയ് ഹിന്ദ്, അങ്ങനെയൊക്കെ. ഓക്കെ, വെരി നൈസ്. മാം, 23 വരുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുവരേണ്ടതുണ്ടോ? ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ചോദിച്ചത്. നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ തരാനുള്ള എല്ലാ റെക്കോർഡിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ തന്നു കഴിഞ്ഞോ? യെസ് മാം. ഓക്കെ, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടോന്ന് ഉറപ്പില്ലല്ലോ മാം. എന്താണ് റെക്കോർഡ്? കിട്ടിയില്ലേ? ക്ലാസ് റൂമിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ മാം, ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കാം. പിക്ചേഴ്സ് വന്നോ? കുറച്ച് പിക്ചേഴ്സ്, നമ്മൾ വാങ്ങിയ മെറ്റീരിയൽസിന്റെ പിക്ചേഴ്സ്. ബാക്കി നിങ്ങൾ ടൈറ്റിൽ നോക്കിയിട്ട് ഒന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് നോക്കുക. എന്നിട്ട് പറ്റുന്നത് വരയ്ക്കോ അല്ലെങ്കിൽ കട്ട് ആൻഡ് പേസ്റ്റ് പ്രിന്റ് എടുത്ത് ഒരു A4 4-5 പിക്ചേഴ്സ് ഒരുമിച്ച് ആക്കിയിട്ട്
പ്രിന്റ് എടുത്താൽ മതി. ഓരോന്നും ഓരോ പേജിൽ വേണ്ട. കാരണം നമ്മൾ റൈറ്റപ്സ് നോക്കുക. റൈറ്റപ്സ് നോക്കുമ്പോഴേക്കും ചിലപ്പോൾ 3-4 മെറ്റീരിയൽസ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് ഏതൊക്കെയാന്ന് നോക്കി അതിനനുസരിച്ച് വേണം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഒട്ടിക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ ചിലപ്പോ ഒരു സൈഡിൽ നമുക്ക് 4-3 ഒക്കെ ഒട്ടിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അത്രയും സൈസിലുള്ളത് മതി, കുറേ ഒന്നും വേണ്ട. വലിയ സൈസ് വേണ്ട എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. കാരണം റൈറ്റ് അപ്പ് എവിടെയാണോ അവിടെ നമുക്ക് ഒട്ടിക്കാനായിട്ട് പറ്റണം ആ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ. പിന്നെ 10 അസൈൻമെന്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ തന്നതല്ലേ, എങ്ങനെ എഴുതണം എന്നൊക്കെ തന്നതാണല്ലോ. ഓക്കെ, നിങ്ങളിത് കംപ്ലീറ്റ് ആണെങ്കിൽ അസൈൻമെന്റും റെക്കോർഡും, ഐ റിപ്പീറ്റ്, അസൈൻമെന്റും റെക്കോർഡും സർവേ റിപ്പോർട്ടും, ഇത് 3 കാര്യങ്ങളിൽ എന്തൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ആണോ അത് കൊണ്ടുവന്നാൽ സൈനും സീലും ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാം. കംപ്ലീറ്റ് ആയത് അതിപ്പോ 3 റെക്കോർഡേ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൂ, നോ പ്രോബ്ലം. എന്താണോ ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, ഫുൾ ആയിട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് കൊണ്ടുവരാം. ടൈം ഉണ്ടല്ലോ, 23rd അല്ലേ. അതുകൊണ്ട് what they can do at the time of ceremony, they can show the records, ma'am. Yes, at the day of ceremony means that will be very tough because everybody has to struggle, because that ceremony may be end up by 2:30 or 3 sometimes. So after that only you will get signed and sealed. And the thing is that if anybody is coming from far away, then if they have to, if they book for any train, then we couldn't make it ourselves to free in between. That is the same. If ഞാൻ ഫ്രീ ആയാലും പ്രസിദ്ധ മാം ഹോൾ ഫംഗ്ഷൻ മുഴുവൻ കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഇറങ്ങി വരുള്ളൂ. മാമിന്റെ സൈനും സീലും വേണമല്ലോ. Oh, then we have to come now itself, no, otherwise. Okay, fine. Please ഷെഡ്യൂൾ അക്കോർഡിംഗ്ലി. നിങ്ങൾ അതിനനുസരിച്ച് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യൂ. അങ്ങനെ സൈൻ സീല് വേണമെന്ന് ആ ഒരു കോൺവെക്കേഷൻ സെറമണിയിൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് പെട്ടെന്നൊന്നും ട്രെയിനൊന്നും ബുക്ക് ചെയ്യാതെ ഒരു 2:30 ഒക്കെ ആവുമ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസിനനുസരിച്ച് ഒരു 100-150 ഒക്കെ ആണെങ്കിലാണ് ഒരു 2:30 ഒക്കെ വരുന്നത്. ഒരു 70-ക്കുള്ളിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിന് മുമ്പ് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ പ്ലാൻ അക്കോർഡിംഗ്ലി. പിന്നെ പ്രാക്ടിക്കൽ സെഷന് വരുവാണെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തൊക്കെ കൊണ്ടുവരൂ. ലൈക്ക് അസൈൻമെന്റും സർവേ റിപ്പോർട്ട്, റെക്കോർഡ്സ് മാത്രം. ചെയ്ത ആക്ടിവിറ്റീസ് നമുക്ക് ക്യാരി ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റാത്തൊന്നും കൊണ്ടുവരണ്ട, അതൊന്നും എടുക്കണ്ട കേട്ടോ. പിന്നെ നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രാക്ടിക്കൽ സെഷൻ കഴിഞ്ഞ ഉടനെ വൈവ നമുക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പൊ പ്രാക്ടിക്കൽ സെഷന് നേരിട്ട് വരുന്നവർക്ക് അവിടെ വെച്ച് നിങ്ങളുടെ വൈവ ചെയ്യണമെന്ന് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഇൻഫോം ചെയ്യണം. അവിടെ വെച്ച് നമുക്കത് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പിന്നെ ഫ്രീ ആയില്ലേ, റിലാക്സ് ആയി പരീക്ഷയ്ക്ക് എക്സാമിന് വേണ്ടി മാത്രം പ്രിപ്പയർ ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ. സോ യു ആർ പ്ലാനിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. പാർട്ട് 3 കഴിയുന്നതും ഈ പ്രാക്ടിക്കൽ സെഷൻ കഴിയുമ്പോഴേ വൈവ എന്ന് തുടങ്ങാനാണ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത്. കാരണം വൈവ എൻറ്റയർലി കണക്റ്റഡ് വിത്ത് മോഡ്യൂൾ 3 പ്രാക്ടിക്കൽസ്. തിയറിയുമായിട്ട് അത്ര കണക്ഷൻ വൈവയ്ക്ക് കൊടുത്തിട്ടില്ല. പിന്നെ PG, നിങ്ങളുടെ PG ക്ലാസ്സസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് ഓൺവേർഡ്സ്. പിന്നെ PGയിലുള്ളവർക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽ സെഷനിൽ ഒരു സെഷനും കൂടി ഉണ്ടാവും സെമിനാർ. ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ടോപ്പിക് എടുത്ത് PGയുടെ മോഡ്യൂൾസിലെ 4th മോഡ്യൂളും 5th മോഡ്യൂളും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ടോപ്പിക് എടുക്കുക, അത് നല്ലപോലെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക. ക്ലാസ്സിൽ വേണമെങ്കിൽ അത് പ്രസന്റ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ടൈം അനുസരിച്ച്. ക്ലാസ്സിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തവരെ വൈവയുടെ ടൈമിൽ അത് 2 minutes ഒന്ന് ബ്രീഫ് ചെയ്യണം. വൈവ നമുക്കൊരു 10 minutes ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോ ചിലർ വിചാരിക്കും 23rd വരുമ്പോഴേക്കും എനിക്ക് ടോപ്പിക് സെലക്ട് ചെയ്ത് പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ടൈമാണല്ലോ എന്ന് വിചാരിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക്, അതായത് 23rd വൈവ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നവര് അത് പിന്നീട്, അതായത് PGയുടെ ക്ലാസ് തുടങ്ങി പതുക്കെ പിന്നീട് അത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ഒരു വോയിസ് നോട്ടായിട്ട് എനിക്ക് അയക്കണം. 2 minutes കുറയാതെ, 2 minutes കൂടുതൽ വേണ്ട. ബ്രീഫ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കണ്ടന്റ് ബ്രീഫ് ചെയ്ത് ഒന്ന് ചെയ്യണം. ക്ലിയർ ആയോ? ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം. 23rd ആണ്. സെമിനാറിന് മാത്രമായിട്ടൊരു ക്ലാസ് ഉണ്ടാവുമോ? അല്ലാതാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇതുവരെ നടന്ന ബാച്ചുകളിൽ നടന്നിട്ടില്ല. നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് 1 hour ക്ലാസിന്റെ ഒരു 30 minutes സെമിനാർ. അപ്പൊ ഒരു 4 പേർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ 3 പേർക്ക്, അത്രയും പേർക്ക് പ്രസന്റ് ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിൽ ഒരാൾക്കൊരു 10 minutes അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 5 minutes, 5 to 8 minutes ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ഒരു 4 പേരെയൊക്കെ ആ ഒരു ടൈമിൽ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ബാക്കി ക്ലാസ് നമുക്ക് എടുക്കണമല്ലോ. ക്ലാസ്സിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ റെഡിയായി വരുന്നവർ അങ്ങനെ, ക്ലാസ്സിൽ വരാൻ പറ്റാത്തവർക്കാണല്ലോ ഇതുപോലെ
പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത വൈവ ടൈമിൽ 2 minutes ബ്രീഫ് ചെയ്യാം. 23rd വൈവ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നവർ ആ ടൈമിലേക്ക് അത് ടോപ്പിക് സെലക്ട് ചെയ്ത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് എനിക്ക് ഒരു നിങ്ങൾ റെഡി ആക്കി കഴിയുമ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു വോയിസ് നോട്ട് 2 minute ആയിട്ട് അയച്ചാൽ മതി. കാരണം നമുക്കിത് മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് ആവുമ്പോഴേക്കും എൻട്രി ചെയ്യേണ്ടതാണ്. മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് ആവാൻ ഇനിയും ടൈം ഉണ്ടല്ലോ. മെയിൻ എക്സാം കഴിയണം അല്ലെ? മെയിൻ എക്സാം PGക്കാർക്ക് PGയുടെ എക്സാം കഴിയണം. മെയിൻ എക്സാം എന്നായിരിക്കും നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത്? ഇപ്പൊ ഞാൻ പാർട്ട് 3 അല്ലേ എടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ എടുക്കുന്ന മോണ്ടിസോറി കോ ടോപ്പിക് ആണ് തീരാൻ ഇച്ചിരി സമയം എടുക്കുന്നത്. നമ്മളിപ്പോ ഓഗസ്റ്റ് മിഡായി, പകുതിയായി. മിക്കവാറും സെപ്റ്റംബർ പകുതി ആകുമ്പോഴേക്കും കഴിയും. അപ്പൊ അത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ടേം എക്സാം ഉണ്ടല്ലോ. 1 and 2 കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഒരു ടേം എക്സാം വരും. അത് കഴിഞ്ഞ് 1 week കഴിയുമ്പോഴേക്കും മെയിൻ എക്സാം. എനിക്ക് തോന്നുന്നു സെപ്റ്റംബർ ലാസ്റ്റ് ഒക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും മെയിൻ എക്സാമിന്റെ ഒരു ടൈം. നിങ്ങൾ ഏത് ബാച്ച്, ഏത് മന്ത് ആയിരുന്നു? ഡിസംബർ സ്പീഡിലാ പോകുന്നത്. ഡിസംബറിന് മുമ്പ് തന്നെ നമുക്ക് തീർക്കാനായിട്ട് പറ്റും. ഒക്ടോബറിന് വിചാരിച്ചോളൂ മെയിൻ എക്സാം. അതിനപ്പുറത്തേക്ക് പോകില്ലായിരിക്കും. എക്സാമിന്റെ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറേ നമുക്ക് കുറച്ച് നേരത്തെ ഇടാൻ പറ്റുമോ? നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ടേം എക്സാമിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ 2 ദിവസം മുമ്പായിരുന്നു ഇട്ടത്. അതൊന്ന് വായിച്ചിട്ട് ഫുള്ളാക്കാൻ പറ്റിയില്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ കുറച്ച് നേരത്തെ ഇടാൻ പറയാമോ? ഓക്കെ അത് ഇട്ട് തരാം. അത് കുഴപ്പമില്ല. For PG and diploma, there will be separate section for exam. ഞാൻ രണ്ടുപേരും കൂടെ പറഞ്ഞൊന്നും കേട്ടില്ല. യെസ് മേഘന, വാട്ട് വാസ് ഇറ്റ്? ഡിപ്ലോമ ആൻഡ് PG have separate exams. The common subject will be done together. After that, for PG students only, that 2 subjects. Yes, Fatima, please. അത് മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ കുറച്ച് നല്ലോണം തന്നെങ്കിൽ നല്ലതായിരുന്നു. മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ കുറച്ച് നല്ലോണോ? അധികം അതിനെന്താ തരാറ്? സെക്കൻഡ് ടേം എക്സാം നമുക്ക് ഈ മന്ത് ലാസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. സെക്കൻഡ് ടേം എക്സാം നടക്കണമെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പാർട്ട് 3 കഴിയണം. നമ്മളിപ്പോ പാർട്ട് 3നെ ഞാൻ എടുക്കുന്നത് ഏത് യൂണിറ്റാ? 3rd യൂണിറ്റല്ലേ ആയിട്ടുള്ളൂ. എനിക്ക് 3, 4, 7, 10 ഇത് 4 യൂണിറ്റ്സും കുറച്ച് ടൈം എടുക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇനി ഫ്രം യുവർ സൈഡ്, നിങ്ങളുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ അത് നല്ല രീതിയിൽ പോകാനായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, നമ്മളിപ്പോ ക്ലാസ്സിൽ വായിച്ചല്ലേ പോകുന്നത്. ഇന്ന് ഞാൻ പറയും, നെക്സ്റ്റ് വരുമ്പോ അടുത്ത പേജസ് ഒന്ന് റീഡ് ചെയ്തിട്ട് വരാൻ പറയും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ റീഡ് ചെയ്തിട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ആ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് റീഡിങ് ഒഴിവാക്കി നമുക്ക് ആ കണ്ടന്റ് ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോവാം. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് അത് ഓക്കെ അല്ലാന്ന് തോന്നുവാണെങ്കിൽ പഴയ മെത്തേഡ് തന്നെ നമുക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാം. റീഡ് ചെയ്യുന്നു, നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു, അങ്ങനെ പോവാം. പക്ഷെ അതിന് ഇത്തിരി ടൈം എടുക്കും. നമ്മൾ ടൈം എടുക്കില്ല. PG ക്ലാസ് പക്ഷെ നോ റീഡിങ്. PG ക്ലാസ് റീഡ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് അത്രയും കണ്ടന്റ് ഉണ്ട്. വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. നിങ്ങള് എന്താ പറയാ, എനിക്ക് അത്ര ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല കേട്ടോ സത്യം പറഞ്ഞ PGയുടെ ടോപ്പിക്സ് എടുക്കാൻ. ഒന്നും അതിനകത്ത് ചെയ്യാനില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളുടേതായ കാര്യങ്ങളൊന്നും അതിനകത്ത് വരുന്നില്ല. കുറെ സ്കൂൾ എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, ടീച്ചേഴ്സ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം, ടീച്ചേഴ്സിന്റെ ക്വാളിറ്റി എങ്ങനെ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യണം, എങ്ങനെ അവരെ സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യണം, എങ്ങനെ അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം, എങ്ങനെ കുട്ടികളെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം, എങ്ങനെ ടീച്ചറെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം, ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അതിൽ വരുന്നത്. സ്കൂളും പാരന്റ്സും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം, സ്കൂളും മാനേജ്മെന്റും സ്കൂളും അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ, അത് നമുക്ക് വെറുതെ വായിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് സെമിനാർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ കൂടെ MCom, BCom, MBA അങ്ങനെയൊക്കെ ആ ഒരു സൈഡിലൊക്കെ കോഴ്സുകൾ എടുത്തിട്ടുള്ളവർക്ക് വളരെ ഈസി ആയിരിക്കും. ദേ ക്യാൻ ഹെൽപ്പ് അതേഴ്സ്. നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. നമുക്ക് ആകെ ഫസ്റ്റ് ടേമും സെക്കൻഡ് ടേമും പിന്നെ മെയിൻ എക്സാം അങ്ങനെയല്ലേ ഡിപ്ലോമക്കാർക്കുള്ളൂ? അതെ, PGക്കാർക്കും ഈ പറഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് ടേമും സെക്കൻഡ് ടേമും മെയിൻ എക്സാമും അത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരേപോലെ എഴുതും. PGക്ക് 2 എക്സാം എക്സ്ട്രാ ആണ്. അതിന് മോഡൽ എക്സാം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. മെയിൻ എക്സാം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതിന് പകരം നമ്മൾ മോക്ക് ടെസ്റ്റിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പേഴ്സ് കൂട്ടും. പിന്നെ ഇതുപോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് തരും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ. സെയിം ആണ്. ഡിപ്ലോമയ്ക്ക് വേറെ PGക്ക് വേറെ എന്ന് വിചാരിക്കരുത്. കോമൺ സബ്ജക്ട്സ് ഒരുമിച്ച് എഴുതിയിട്ട് PGക്കാര് സെപ്പറേറ്റ് ആ 2 പേപ്പേഴ്സ് എടുക്കും. പിന്നെ വൈവയ്ക്ക് അവരെ ഒരു സെമിനാറും കൂടെ പ്രസന്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. അത് ക്ലാസ്സിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നോ പ്രോബ്ലം. ഈ 20 പേര് തന്നെ വൈവ നടത്തോ വരുന്നവരുടെ? താല്പര്യം ഉള്ളവർക്ക്, ഇപ്പൊ യു ഫീൽ ലൈക്ക് ഞാൻ ഓക്കെ ആണ്, ഞാൻ വൈവയ്ക്ക് റെഡി ആണെന്ന് നിങ്ങൾ പറയുവാണെങ്കിൽ മാത്രമേ. എനിക്ക് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. ഇല്ല,
ശരിക്കും വേണമെങ്കിൽ വൈവ എങ്ങനെയും നടത്താം, പക്ഷെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു ടഫ് രീതിയിലില്ല. വൈവ നടത്തുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശമുള്ള മോണ്ടിസോറി മെത്തേഡ് എത്രത്തോളം ഉള്ളിൽ കയറി എന്നുള്ളത് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പിന്നെ നിങ്ങൾ കുറെ ടീച്ചിങ് പ്രാക്ടീസിന് പോയ എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ പോവാത്തവരുണ്ടല്ലോ, അവരെന്ത് ചെയ്യുന്ന ഒരു ചോദ്യം വരും. പോവാത്തവർക്ക് ഒരു 2 minutes കൊടുക്കും. അവിടെ അവര് ആ ഒരു വെർച്വൽ ഗൂഗിൾ മീറ്റിൽ ആണ് നമ്മൾ സാധാരണ വൈവ നടത്തുന്നത്. നേരിട്ട് വരുന്നത് ആകെ ഈ പ്രാക്ടിക്കലിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ റെക്കോർഡിംഗ് ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ ഗൂഗിൾ മീറ്റിൽ. വളരെയധികം പ്രൈവസിയും കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റിയും ഉള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് വൈവയുടെ. അവിടെ ഇപ്പോ ഇരിക്കുന്ന ആ ഒരു ട്രെയിനറും നിങ്ങൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, 2 പേരേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. വേറെ ആരും വാച്ച് ചെയ്യാനോ ഒന്നുമില്ല. നിങ്ങൾക്കൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം തരും, ഒരു ക്ലാസ് റൂം ആണെന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ക്ലാസ് എടുക്കണം. ടീച്ചിങ് പ്രാക്ടീസിന് പോവാത്തവര്. പിന്നെ എന്റെ ഉദ്ദേശം ഈ പോയവർക്ക് അങ്ങനെ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പറയോ അവര്? പോകുന്നവരോടോ? ഞാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഞാൻ ടീച്ചിങ് പ്രാക്ടീസിന് പോയതാ, മാമിന് അറിയാലോ. അപ്പൊ ഈ പോയവരോട് ഒന്ന് ക്ലാസ് എടുത്ത് കാണിക്കാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ അവര് കാണിക്കേണ്ടി വരില്ലേ? തീർച്ചയായിട്ടും. മാം മെറ്റീരിയൽ ഇത് കൊണ്ടുവരണോ മാം? റെക്കോർഡും മെറ്റീരിയൽസ് എല്ലാം കൂടി ക്യാരി ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കുമല്ലേ? അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ക്യാരി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് മാത്രം റെക്കോർഡ്സ്, അസൈൻമെന്റ്, ആ റൈറ്റപ്സ് അല്ലേ, അത് മാത്രം. നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് ഒന്നും കൊണ്ടുവരണ്ട. പിന്നെ പ്രാക്ടിക്കലിന്റെ അന്ന് വൈവ ചെയ്യുന്നവര് വൈവയ്ക്ക് ശേഷം ഒരു കാര്യം ചെയ്താൽ മതി. അന്ന് വൈവ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്ത മെറ്റീരിയൽസിന്റെ ഒരു എല്ലാം കൂടെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു ഫോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു ഷോർട്ട് വീഡിയോ ഒന്ന് അയച്ചു തരണം. എനിക്ക് പേഴ്സണലി അയച്ചാലും മതി, അത് അയച്ചു തരണം. അതേസമയം വൈവയ്ക്ക് ഗൂഗിൾ മീറ്റിലൂടെ കയറുന്നവർക്ക് നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന ആ റൂമിൽ, ആ സ്പേസിൽ അതിങ്ങനെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് വെക്കാം. ഞാൻ അങ്ങനെ ചോദിക്കാറില്ല, പക്ഷെ കുട്ടികൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ആഗ്രഹം പറയും, ഞാൻ ഇത്രയും എഫേർട്ട് എടുത്തല്ലേ മിസ് കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഫുൾ കാണിച്ചു തരും. പിന്നെ മെയിൻ ആയിട്ടും മോണ്ടിസോറി ഡിസൈൻ ചെയ്ത മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ടായാൽ നന്നായിരിക്കും. അതായത് നമ്മൾ ലോ കോസ്റ്റിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ മോണ്ടിസോറിയുടെ മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ടല്ലോ, വേർഡ് റീഡിംഗ് കാർഡ്, പിക്ചർ റീഡിംഗ് കാർഡ്, ആൽഫബറ്റ്സും നമ്പേഴ്സിന്റെയും സാൻഡ് പേപ്പറിൽ ഉണ്ടാക്കിയത്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ. പിന്നെ നിങ്ങൾ ടീച്ചർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും പിങ്ക് ടവർ. ടീച്ചർക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒന്നാണ് പിങ്ക് ടവർ. അപ്പൊ ടീച്ചറെ വിഷമിപ്പിക്കരുത്. പിങ്ക് ടവറിന്റെ ഒരു മോഡൽ റിപ്ലിക്ക നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. നല്ലതല്ലേ, വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണല്ലോ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് മെയിൻ ആയിട്ടും മെറ്റീരിയൽസിന് വേണ്ടത്. പിന്നെ ബീഡ് സ്ട്രിങ്ങും നമുക്ക് എളുപ്പമാണ്. 1 to 10 വരെയുള്ളത് ഒരു സെറ്റെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കി വെക്കുക. പിന്നീട് നിങ്ങൾ ജോലി കിട്ടി പോകുമ്പോഴോ ഒക്കെ ആ ഒരു എന്താണോ എടുക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് പിന്നീട് മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി. അപ്പൊ മെയിൻ ആയിട്ടും പിക്ചർ റീഡിംഗ് കാർഡ്, വേർഡ് റീഡിംഗ് കാർഡ്, കളർ കാർഡ്, സാൻഡ് പേപ്പർ ലെറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് നമ്പേഴ്സ്, പിന്നെ ബീഡ് സ്ട്രിങ്, പിന്നെ പിങ്ക് ടവർ, ഡ്രസ്സിംഗ് ഫ്രെയിംസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്. ഇതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത്. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ആർട്ട് ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റ് വർക്കുകൾ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, ഏതെങ്കിലും ബെസ്റ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് വേസ്റ്റ്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ. പിന്നെ ചാർട്ടുകൾ ചിലതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ. എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അതൊക്കെ അവിടെ എടുത്തു വെക്കുക. ടീച്ചർ ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ ചോദ്യം. മാം ഞാൻ ഒരു കാര്യം കാണിച്ചു, ടാബ്ലറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, കാണിച്ചു കേട്ടോ. കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ മാം? ഇല്ല, കാണുന്നില്ലല്ലോ ആര്യ. ഒരു മിനിറ്റ്, ആര്യ മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ. ആ ക്യാമറയിലേക്ക് ഒന്ന് എടുത്ത് കാണിച്ചാൽ മതി. നോ പ്രോബ്ലം. കണ്ടു. വെരി ഗുഡ്. പിന്നെ മാം ഒരു കാര്യം കൂടെ എനിക്ക് ചോദിക്കാനുണ്ട്. ഈ സാൻഡ് പേപ്പർ ലെറ്റർ ഇല്ലേ മാം പറഞ്ഞത്, അതിങ്ങനെ ചെയ്താൽ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ? ബിയാ? കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, കുട്ടികൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആവരുത്. ലെറ്റേഴ്സ് ഇവരിവിടെ ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കാണിച്ചു കൊടുത്തു. അപ്പൊ ഞാൻ മാമിനെ കാണിച്ചിട്ട് കൊണ്ടുവരാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാ. കൊണ്ടുവരാൻ എവിടെ കൊണ്ടുവരാൻ? അല്ല, അവിടെ വൈവ കയറുവാണെങ്കിൽ കാണിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്ത മെറ്റീരിയൽസ് ഒന്നും കൊണ്ടുവരണ്ട. നിങ്ങൾക്ക് പാടായിരിക്കും അത്രയും സാധനങ്ങൾ ക്യാരി ചെയ്ത് വരാനായിട്ട്. ചെയ്ത മെറ്റീരിയൽസ് ഒന്നും കൊണ്ടുവരണ്ട. വൈവ അന്ന് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു എല്ലാം കൂടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്ത് അയക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഷോർട്ട് വീഡിയോ.
വലിയ വീഡിയോ ഒന്നും അയക്കട്ടെ, ഫോൺ ഇങ്ങനെ ബ്രിമ്മില്ല. മാം മാം പ്രാക്ടിക്കലിന് വരാൻ ഒട്ടും കഴിയില്ല, കാരണം ബേബി ഉണ്ട്, നമ്മൾ ബാംഗ്ലൂരാണുള്ളത്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇതിന് ഓഫ്ലൈൻ കാണിക്കാൻ പറ്റും? തീർച്ചയായിട്ടും നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് ഓൺവേർഡ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് പ്രാക്ടിക്കൽ സെഷൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. അതിന്റെ ഒരു ഒഫീഷ്യൽ മെസ്സേജ് എന്തായാലും വരും. ജസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിൽ എല്ലാവരോടും ഇൻഫോം ചെയ്യുക. നെക്സ്റ്റ് വീക്കിൽ, അതായത് 23rd വരുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മളുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള മോണ്ടിസോറി മെറ്റീരിയൽസിന്റെ ഒരു ഡെമോ ക്ലാസ് ടീച്ചർ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരും. ടീച്ചേഴ്സ് എല്ലാം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ഇരിക്കുകയാണ്, ഒന്നും എന്റെ കയ്യിലില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ടീച്ചേഴ്സ് അതിന്റെ ഡെമോ ക്ലാസ് നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് ഓൺവേർഡ്സ് ചെയ്യും. നെക്സ്റ്റ് വീക്കിൽ മിക്കവാറും മോസ്റ്റ് പ്രോബ്ലി ഇംഗ്ലീഷിന്റെ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ അത് തന്നെയായിരിക്കും. തീർന്നില്ലെങ്കിൽ 5 ക്ലാസ് എന്തായാലും ഡെഫിനറ്റ്ലി നെക്സ്റ്റ് വീക്കിൽ ഇത് കിട്ടുമല്ലോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും, ക്ലാസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. ആൻഡ് ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് ഡെമോ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാലേ നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കൽ സെഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ വെക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നെക്സ്റ്റ് വീക്കിലായിട്ട് ഓൺലൈൻ സെഷൻ ആയിരിക്കും. മാം 4th റെക്കോർഡ് വരെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ പിന്നെ 5th റെക്കോർഡ് എപ്പോഴാ സൈൻ സീലൊക്കെ തരാ? ഇപ്പൊ നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കലിന് വരുമ്പോ ഈ 4 കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, 5th റെക്കോർഡ് ഇനി എന്നാ വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അന്ന് കൊണ്ടുവരൂ. കോൺവെക്കേഷന്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു, അന്ന് വരുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. പിന്നെ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ എപ്പോഴെങ്കിലും വന്ന് സൈൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇൻഫോം ചെയ്യുക, ഗ്രൂപ്പിൽ പറയുക. എല്ലാവരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഒരു ഡേ കൺവീനിയന്റ് ആയിട്ട് ഡേ വരുവാണെങ്കിൽ ടീച്ചേഴ്സിന് ഈസി ആയിരിക്കും. കാരണം നിങ്ങൾ വരുന്നത് ഓഫീസിലേക്കായിരിക്കും, ടീച്ചേഴ്സ് ഇരിക്കുന്നത് അവിടെയല്ല, ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് വേറെ സ്ഥലത്താണ്. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് അവരെ അവൈലബിൾ ആക്കണം. അത് മാത്രമല്ല ഞാൻ വീട്ടിലുമാണ്, അപ്പൊ പിന്നെ ആരൊക്കെയാണോ വരാൻ പറ്റുന്നത് അവരെ ഒന്ന് അവൈലബിൾ ആക്കണം, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ പ്ലാൻ ചെയ്ത് വരാം, സൈൻ വാങ്ങാം. മാം ഈ 23rd വന്ന അന്ന് തന്നെ ഈ റെക്കോർഡ് സൈൻ ചെയ്ത് മേടിച്ചോണ്ട് പോകാൻ പറ്റുമോ? തീർച്ചയായിട്ടും കംപ്ലീറ്റ് ആണെങ്കിൽ സൈൻ. അല്ല, ഞാനിപ്പോ 3rd റെക്കോർഡ് കംപ്ലീറ്റ് ആവാറായി, ഇപ്പൊ 5th കൂടെ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്കും കൂടെ 4th സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. അപ്പൊ അതാ ഞാൻ ചോദിച്ചത്. കംപ്ലീറ്റ് ആയി എല്ലാം കൊണ്ടുവരും, അസൈൻമെന്റും റെക്കോർഡും സർവേയും. അസൈൻമെന്റ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക. ഓക്കെ, എനിക്ക് തോന്നുന്നു മാം പ്രിന്റ് എടുത്ത് ഒട്ടിക്കാൻ പറഞ്ഞത് ഈ 5th റെക്കോർഡിലുള്ള പിക്ചേഴ്സ് ആണോ? ലാസ്റ്റ് റെക്കോർഡിൽ അതെ അതെ. നമുക്കതില് തന്നതിലില്ലല്ലോ, തന്നതിൽ പിക്ചേഴ്സ് ഒന്നും കണ്ടില്ല. ഒരു പിക്ചേഴ്സിന്റെ മാത്രമായിട്ട് PDF ഉണ്ട്, അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറയാം. ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിന്റെ പിക്ചർ ക്ലാസ് റൂമിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പ്രിന്റ്. അത് കണ്ടു മാം. ഞാൻ പറഞ്ഞത് റെക്കോർഡ് തന്നതിലൊന്നും കണ്ടില്ല പിക്ചേഴ്സ്, അത് അവര് ഒട്ടിക്കാൻ. ഉണ്ടാവില്ല. ഓക്കെ മാം, എഴുതിയത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാല് എന്റെ റെക്കോർഡിന്റെ സ്കാൻഡ് കോപ്പി ഉണ്ട്, അതിൽ പിക്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ എന്താ പ്രോബ്ലം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അന്ന് ഇരുന്ന് എഴുതിയിൽ കുറെ മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ട്, ഗ്രാമർ, സ്പെല്ലിംഗ്, കുറെ മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ട്. നല്ലപോലെ നമ്മുടെ ബാച്ചിലർ ഒരു കുട്ടിയെ കൊണ്ട് എഴുതിപ്പിച്ചതാണ്, അതാണ് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എന്തോ വായിച്ചെടുത്ത് എഴുതാൻ ഇച്ചിരി കടുപ്പായിരുന്നു. ആണോ? എന്നാ വേറെ ഒരെണ്ണം കൂടെ ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് കൊടുക്കാം, വേറൊരു കുട്ടി. Ma'am, you please put the pictures also. Then we don't know where to paste the pictures and where to do. പിക്ചേഴ്സിന്റെ നെയിം ആണോ? Meghna, you are asking? Yeah, sure. Then where to paste, we don't know. So that's why. Okay, fine. Let me wind up because I have class at 12. Ma'am, sign out on that. Yeah, yes, please. Okay. Good morning, ma'am, and my dear friends. As we conclude today's pre-Independence Day celebration, let me share a short story. Once a soldier guarding the border was asked, "You miss your family so much. Why don't you go home?" He replied, "Because I want my family and my country to sleep in peace." The moral is our freedom is protected by the sacrifice of many. Let us value and respect it every day. On behalf of everyone here, thank you for joining today's program. Wish you all a very happy 79th Independence Day in advance. Jai Hind. Thank you, ma'am. Tomorrow will be class, ma'am. Tomorrow, I think holiday. You will get the message. Okay. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. ma'am.